السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ استغفار ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو بد قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر مشکل دروازے کو کھول دیتا ہے۔ استغفار ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے۔ استغفار ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو انسان کو مایوسی سے امید تک، تنگ دستی سے کشادگی تک، غم سے خوشی تک اور پھر اندھیروں سے روشنی تک پہنچاتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے، یہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ دلوں کو سکون دینے والی، دعاؤں کو قبول کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور اللہ کی رحمت کو نازل کرنے والی کنجی ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان دنیاوی مشکلات میں گر جاتا ہے تو اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اور پھر وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ پھر کبھی وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اولاد کی محرومی اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، کبھی رزق کی تنگی اس کے حوصلوں کو توڑ دیتی ہے، کبھی رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو ان سب پریشانیوں میں اگر کوئی عمل سب سے آسان، سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور ہے تو وہ استغفار کا عمل ہے۔ یہ آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ استغفار بندہ مومن کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، زمین کے خزانے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی مشکلات جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو استغفار کے صدقے ممکن بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، لیکن آپ اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ استغفار جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ تو استغفار یہ انسان کی ہر پریشانی کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور پھر ہر غم سے دوری پیدا فرمائے گا، اور پھر ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہاں مگمان بھی نہیں ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں بڑی پریشانی، گہری مشکلات اور یا پھر کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو پا رہی، تو پھر ایسے شخص کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکالتی ہے، انسان کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ تو استغفار کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور عمل ہے نہیں۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بیماری ہے، قرض ہے، رشتے کی رکاوٹ ہے، یا اولاد جیسی نعمت سے محرومی ہے، یا پھر رزق کی تنگی ہے، تو پھر کثرت سے استغفار پڑھیں، دن رات ہر صبح شام استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو ان تینوں میں سے جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان تینوں میں سے جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان استغفار ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ دنیا کی بڑی بڑی مشکلات کو آسان کرتا ہے، دنیا کی ہر بڑی پریشانی کا علاج ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے استغفار کے بارے میں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा सफ़र पर थे। रात को एक मस्जिद में क़ियाम करना चाहा तो मस्जिद के खादिम ने इजाज़त न दी। इमाम साहब ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, थोड़ा ठहरने दो ताकि मैं कुछ आराम कर सकूँ। लेकिन मस्जिद के खादिम ने सख्ती से इनकार कर दिया। बहरहाल इतने में एक रोटी पकाने वाले ने यह सारा मंज़र देखा और इमाम साहब को अपने घर ले गया। इमाम साहब ने वहाँ पर देखा तो वो रोटी पकाने वाला मुसलसल आटा गूंथते वक़्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है। इमाम साहब ने पूछा, क्या तुम्हें इस्तिग़फ़ार करने से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल हुआ है? तो उस रोटी पकाने वाले ने कहा, जी हाँ, मैं जो भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह ज़रूर पूरी करता है। बस एक दुआ बाकी है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम साहब ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? तो फिर उस रोटी पकाने वाले ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात करा दे। तो ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह रोने लगे और फरमाया कि मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ इस्तिग़फ़ार की बरकत से कबूल करके मुझे तेरे घर भेज दिया है। तो ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत। इसी तरह एक नए खातून थी, उसके शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इलाज कराया, दुआएं की, मगर कुछ हासिल न हुआ। एक दिन किसी नेक बुज़ुर्ग ने उस खातून को इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मशवरा दिया। उस खातून ने बड़े शौक़ के साथ, लगन के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ने का अहतमाम किया। फिर चंद माह बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खातून पर करम फरमाया कि वो खातून हामिला हो गई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खातून को नेक सालिह औलाद से भी नवाजा। तो ये है इस्तिग़फ़ार की ताकत। इस्तिग़फ़ार ये हर परेशानी का इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, जब तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे सबसे पहले मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूँगा, फिर मैं तुम्हें खेतियाँ भी दूँगा, फसलें भी दूँगा, नहरें भी दूँगा, औलाद भी दूँगा, रिज़्क़ भी दूँगा। तो इस्तिग़फ़ार जो है ये इंसान की हर परेशानी का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है। तो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जब कोई बंदा दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की हर मुरादें पूरी करता है। उसकी नामुमकिन हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा देता है। हाँ, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर हर सुबह शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ने का एहतमाम करें। तो ये सारे के सारे वाक़यात हमें बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार जो है ये सिर्फ़ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं है, बल्कि बंदे के हर मसले का, हर पेचीदा मसले का हल भी है। दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलात इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से ख़ुद ब खुद आसान हो जाती हैं। हाँ, बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह दूर कर देता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हर सुबह शाम इस्तिग़फ़ार की सिर्फ़ एक एक तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले आप वज़ू करें, फिर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें। उसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की ये तस्बीह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। तो इन तीनों में से जो भी इस्तिग़फ़ार आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। जो भी इस्तिग़फ़ार आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। हर सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके नामुमकिन कामों को, आपके बिगड़े हुए कामों को हल फरमाएगा। बस आप इखलास के साथ पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, फिर देखें कैसे दरवाज़े खुलते हैं, कैसे रास्ते बनते हैं। फिर इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर देखने को मिलेगा जब आप इसका फ़ायदा ज़रूर अपनी आँखों से देख लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें शौक़ और जज्बे के साथ, यकीन के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सदका जारिया समझकर शेयर करें,
چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں. اپنا ضرور خیال رکھے گا. اللہ حافظ.